हाव अवर ना सूझै दूजी ठाहर। हार परियो तो दुआरी। लेखा छोड़ अलिख छूट है। हम निर्गुण लेहो उबारी। सद बख सिंध सदा मेहरवाना। सबना दे आधारी। नानक दास संत पाछै परेओ। राख लेहु एह बारी। नाहौ जति सती नहीं पड़िया। मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिनकी सरना। जिन तू नाही विसरिया। दंडौत बंधन अनेक बार। सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ। राजान राज पानान पान। देवान देव उपमा महान। हाजरा हाजूर जहरा जहूर। छतर चवर ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਮਾਲਕ। दसां ही पातशाहियां दी आत्मक जगदी जोत। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अते दिल्ली दी धरती ते गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज धन गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र अस्थानां दे दर्शन इशनान करदियां होयां जितने भी माई भाई गुरु चरणां दे विच गुरु हजूरी दे विच नक मस्तक हो रहे हो, सत संगत दीयां घड़ियां प्राप्त कर रहे हो। आओ सब तो पहलां दास दी गुरु फतेह प्रवान करो। सारी संगत गज के फतेह बुलाओ जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। इन्हां पावन पवित्र अस्थानां ते रोजाना ही आपां पवित्र गुरबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र गुरबाणी दी लड़ीवार विचार कथा सरवण करदे हां। वो चलदी हुई लड़ीवार कथा गौड़ी राग ते चल रही है अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन अंग 170 दे उत्ते ये पवित्र जिहड़ा शब्द आप जी ने सिंह साहिब जी की रसना तो सरवण कीता है, जिस दा मूल पाठ सरवण कीता है, वो गुरु साहिब जी ने अंकित कीता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हुणे ही आसा दी वार दी समाप्ति करदियां होयां गुरु घर दे रागी ਸਿੰਘਾਂ ने एक पवित्र शब्द आपां नूं सरवण कराया है।
कि तित जाओ सत संगति भाव के गुरु की सत संगत दे विच बैठ करके उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दा सिमरन करो, जिस सिमरन दे नाल सारियां इच्छावां, सारियां भुखां, सारे ही इसे प्रकार आसा ते मनसा खत्म हो जाया करदी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिन्ना आपां नूं अपने जीवन दे अंदर प्रशादे की लोड़ है, इस तो इलावा पानी की लोड़ है, जल पानी की लोड़ है, उन्हां आत्मा दे इसे तरह आत्मा दे वास्ते सानू गुरु की सत संगत की लोड़ है। गुरु प्यारी साध संगत जी, शरीर जिहड़ा साडा है, देह जिहड़ी साडी है, ये प्रशादे तो बगैर, पानी तो बगैर चलेगी नहीं। इसे तरह जिहड़ी आत्मा है, साडा जी है, वो गुरु साहिब जी दे चरणां 'च बैठ करके सत संगत करन तो बगैर चलदी नहीं। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी ने इस पावन शब्द दे अंदर भी इस दा जिक्र करन दा यतन कीता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपां पवित्र शब्द गुरबाणी दा कई वारी सरवण करते हाँ। वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटां खावै, बिन भागां सत संग ना लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। पहला बचन सतगुरु जी ने पावन बाणी दे विच सत संगत दे प्रति कथन कीता है। वड भागी हर संगत पावे, वो वड्डियां भागां वाला मनुख ही गुरु की सत संगत नूं प्राप्त कर सकदा है। हर किसे दे वस दी बात नहीं, हर किसे नूं गुरु की सत संगत चंगी नहीं लगदी, पर जदों वड्डियां भागां दे नाल वड्डे भाग गुरु बना दिंदा है, किरपा कर दिंदा है, ते गुरु प्यारी साध संगत जी, फिर वो किरपा बख्शिश रहमत हुंदी है। गुरु दा सिख ये जीव सत संगत नूं प्राप्त हुंदा है। वड भागी हर संगत पावै, ते अगला बचन सतगुरु जी ने कहा है कि भागहीन भ्रम चोटां खावै। जिहड़ा विचारा मनुख भागां तो हीना है, जिस मनुख दे भागहीन ने, जिसे प्रकार मनुख दे भाग चंगे नहीं, वो ऐस गुरु की सत संगत दे विच नहीं बैठदा। आपां देखदे हां, गुरु घर दे विच तां हरेक मनुख नतमस्तक हुंदा है, पर गुरु की सत संगत नूं किन्ने क ज़्यादे असीं इसे प्रकार प्राप्त करते हैं, गुरु की सत संगत विच बैठते हाँ, ये आपां अपनियां अखां दे नाल देखते हाँ। पर उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी की ये पवित्र गुरबाणी का शब्द सच जिहड़ा है वो इस तरह प्रगट करता है कि भागहीन भ्रम चोटां गावे, वो तां विचारा भरमदा होया चोटां धक्के खांदा फिरदा है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। पर ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਆ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, 84 ਲੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੂਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ,
पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਉਹ ਆਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਸੁਮਾਨਸ ਦੇਹੀ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣ ਕਰਨ ਸੁਣਨ, ਮੁਖ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ ਸਨੇਹੀ। ਭਲਿਆ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਸੁਮਾਨਸ ਦੇਹੀ। ਭਲਿਆ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣ ਕਰਨ ਸੁਣਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣ ਕਰਨ ਸੁਣਨ, ਮੁਖ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ ਸਨੇਹੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਭਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਏ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਗਤ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ 5 ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਜੋਗਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੇਵਲ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਆਉਣੇ, ਸਾਹ ਆਉਣੇ, ਸਵਾਸ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਜਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਹਮਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਗਤ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਸਵਾਸ ਕਿੰਨੇ ਤੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ।
ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੱਧ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਘਟ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ ਮਰਨ ਲਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਮਨੁੱਖ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਮਨੁੱਖ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਮਨੁੱਖ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਵਾਨੀ ਹੰਡਾਉਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਬਤੀਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਲਿਆ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਰਨ ਲਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮੋਹ ਦਿਖਾਲੇ ਆਏ। ਭਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਗੰਢ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡੋਰ ਉਸਨੇ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰਾ ਐਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਘੜੀ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬੱਧੀ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਚਿੱਠੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਮੌਤ ਵਾਲੀ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਡੋਰੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ, ਇਹ ਸਵਾਸ, ਇਹ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਮਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸ ਗਤ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ, ਮੇਰਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਹੱਥ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਪਿੰਗਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਲੇ ਕੇਵਲ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਬੜੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ, ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਹਰ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵਹੁ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਲੋਚ ਕਨੇਰੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਜੀ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ। ਦਇਆ ਉਹ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਦਰਸ ਦਿਖਾਵੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਲੋਚ ਕਨੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਬੀਏ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ
ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਚਾਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਚਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਾਂਘ ਦਾ ਬਚਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ, ਹੁਣ ਕਦ ਮਿਲੀਏ ਪ੍ਰੇ ਤੁਧ ਭਗਵੰਤਾ। ਮੋਹੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਵਿਹਾਵੈ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਲੋਚ ਘਨੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਨੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ RAM ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਲੋਚ ਮਿਲਣ ਹਰ ਕੇਰੀ। ਹੇ RAM ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਸੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ RAM ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਲੋਚ ਮਿਲਣ ਹਰ ਕੇਰੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਨ ਅੰਦਰ ਲੋਚ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂਘ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂਘ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤਾਂਘ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂਘ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, RAM ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਲੋਚ ਮਿਲਣ ਹਰ ਕੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ
ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਯਤੀਮ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਤਨ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਚਿਤ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਤੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਚਿਤ ਗੁਰ ਕੀਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਗਿਓ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਤਾਂਘ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਹਮਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ ਮੇਰੀ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਵਿਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਮਰੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਸੁਆਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ ਮੇਰੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ।
ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਆਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਭਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਤੇ ਆਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੱਲਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੀ 1430 ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਰਾਤ, ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ। ਆਖਿਆ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕਦੀ ਸ਼ੰਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਮਰੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ ਮੇਰੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਉਹ ਬਿਦ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਜਪੀ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਨਿਤ ਜੀਵਾ ਆਸ ਹਰ ਤੇਰੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਿਆ ਸਿੱਖਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੀ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸਵੰਪਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਣਤ ਅਨੇਕੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਿਅਰ, ਕੀਨੇ RAM ਨਾਮ ਇੱਕ ਆਖਿਰ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ। ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਭਾਈ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਜਪੀ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਏ, ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਤ ਜੀਵਾ ਆਸ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਨਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਸਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਆਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂਗ ਰੱਖ ਕਰਕੇ, ਆਸ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਾ। ਮਨਸਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਸਾ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਤੇ ਪੈਰ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਤ ਜੀਵਾਂ ਆਸ ਹਰ ਤੇਰੀ। ਸਾਡੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਸਾ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਜੀ ਲਈਏ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੇ ਪੰਥ ਬਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਟਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ। ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਓਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਆ ਸਿਰ ਘਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਪੈਰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੇ ਪੰਥ ਬਤਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਦਾਤੇ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੇ ਪੰਥ ਬਤਾਇਆ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ, ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਰਣਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਦੀਦਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਦੀਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਦਾਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੌਥੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਯਤੀਮ ਹਾਂ, ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ, ਨਾ ਸ਼ਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਨ ਦਿਨ ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਸਭ ਆਸ ਪੁੱਜੀ ਜਨ ਕੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਨ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਪਿਰਕੈ ਤਾਈ, ਜਿਉ ਚਾਤਰ ਕਬੂੰਦੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਬੀਹੇ ਦੀ ਆਸ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਲੈਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ।
ਅਨ ਦਿਨ ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਕਰਤੇ ਸਭ ਵਸਗਤ ਹੈ ਹਰ ਕੇਰੀ। ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਕਰਤੇ ਸਭ ਵਸਗਤ ਹੈ ਹਰ ਕੇਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਰੱਬ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਏ ਉਹ ਉਸ ਪਰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਏ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੋਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਰ ਨਿਪਿਆ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਝਾਰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਠੜ ਅਗਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਮਾਤਾ ਉਦਰ ਰੱਖੈ ਲਗਨ ਦੇਤ ਨਾ ਸੇਕ। ਸੋਈ ਸੁਆਮੀ ਇਹਾਂ ਰਾਖੇ ਬੂਝ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਠੜ ਅਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਨਨਾਥ ਹੈ, ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਏ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤ ਆਏ ਹਰ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਜਨ ਕੇਰੀ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਦਾਂ, ਹਕੀਮਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੈਦਾਂ, ਹਕੀਮਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਗਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੋਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ।
ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਬਾਤ ਦੁਆ ਸੇ ਬਣ ਨਾ ਸਕੈ ਉਹ ਬਾਤ दुआ से होती है, जद कामल मुर्शद मिलते हैं ते बात खुदा से होती है, खुदा मंजूर करता दुआ जब दिल से होती है, मुश्किल तो यही है जो मुश्किल से होती है। एडी वड्डी गुरमुखो ताकत अरदास दे विच है। ते धन गुरु रामदास जी ने अरदास कीती है। धन गुरु रामदास जी कहंदे ने, जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी। हे वाहिगुरु परमात्मा, मैं तेरी शरण दे विच आया हां ते मेरी कृपा करके इज्जत पत रख लेना कर। परमात्मा मैं तेरी शरण विच आया, सगल द्वार को छड़ के गहो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास द्वार। तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया। हे परमात्मा कृपा कर, रखे रखनहार आप उबारियन, गुर की पैरी पाए काज सवारिया। मेरी चरना च तेरे चरणा च अरदास है, मैं तेरी शरण दे विच आया हां ते मेरी कृपा करके लोक विच परलोक दे विच इज्जत पत जिहड़ी है वो रख लेना कर। मेरे ते कृपा करके मैनू 84 लाख दे गेड़े दे विचों बचा लेना कर, ऐसी मेरे ते कृपा कर दे। ये धन गुरु रामदास पातशाह जी ने गौड़ी राग दे अंदर ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਇਸ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਮਤ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼